Welcome to TN Science World. Today we see the lesson unit number 4, 10th standard science, electricity. At first, the learning objectives of this lesson. At the end of this lesson, students will be able to make an electric circuit, மின்சுற்றுக்கள் உருவாக்குதல், differentiate between the electric potential and potential difference, மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டினை வேறுபடுத்துதல், infer what electrical resistivity and conductivity mean, மின்தடை மற்றும் மின்கடத்து திறன் பற்றி உணர்ந்து கொள்ளுதல், know the effective resistance of a system of resistors connected in series and parallel, மின்தடையாக்கிகளின் தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்பு மற்றும் இது தொடர்பான கணக்குகளுக்கு தீர்வு காணுதல், அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட், மின்னோட்டத்தினுடைய வெப்ப விளைவு பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் அன்றாட வாழ்வில் இதனை பயன்படுத்துதல், டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் பவர் அண்ட் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ஸ், மின்திறன் மின்னாற்றல் வரையறுத்தல் மற்றும் வீட்டிற்கான மின்சுற்றுக்கள் பற்றிய விளக்கமளித்தல், know the modern appliances such as LED bulb and LED televisions, LED விளக்கு மற்றும் LED தொலைக்காட்சிகளின் நவீன பயன்பாடுகளை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல். இவை அனைத்தும் இப்பாடத்தினுடைய லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், கற்றலினுடைய நோக்கங்கள். இன்ட்ரோடக்ஷன். You have already learned about electricity in your lower classes, have not you? Well, electricity deals with the flow of electric charges through a conductor. As a common term, it refers to a form of energy. The usage of electric current in our day-to-day life is very important and indispensable. You are already aware of fact that it is used in our house, educational institution, hospitals, industries, etc. Therefore, in generation and transmission become a very critical aspect of our life. In this lesson, you will learn various terms used in understanding the concept of electricity. Eventually, you will realize the importance of the application of electricity in day-to-day situations. மின்சாரம் பற்றி உங்களுடைய கீழ் வகுப்பிலே ஏற்கனவே படித்திருப்பீர்கள். ஒரு கடத்தி வழியாக மின்னூட்டத்தின் இயக்கத்தை பற்றி கூறுவது மின்னோட்டமாகும். மின்னோட்டம் என்பது ஒரு வகையான ஆற்றல். மின்னோட்டத்தினுடைய பயன்கள் நம் அன்றாட வாழ்வில் இன்றியமையாததாகவும் தவிர்க்க முடியாததாகவும் இருக்கிறது. வீடுகள், கல்வி நிறுவனங்கள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் போன்றவற்றில் மின்னோட்டத்தின் பயன்கள் பற்றி நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். இப்பாடத்தில் மின்னோட்டம் பற்றியும் மின்னோட்டத்தினால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றியும் படிக்க இருக்கிறோம். இதுவே இப்பாடத்தினுடைய முதல் அறிமுக பகுதி. Then what is meant by electric current? The motion of electric charges, electrons, through a conductor, example copper wire, will constitute an electric current. This is similar to the flow of water through the channel or a flow of air from the region of high pressure to region of low pressure. Flow of electron is also called as electric current. The flow of water through the channel, flow of air from the region of high pressure to a region of low pressure. In a similar manner, the electric current passes from the positive terminal higher electric potential of a battery to the negative terminal lower electric potential through a wire as shown in the figure. மின்னோட்டத்தினுடைய திசையானது எலக்ட்ரானின் இயக்கத்திற்கு எதிர் திசையில் உயர் மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும் நேர்மின்முனையிலிருந்து குறைந்த மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும் எதிர்மின்முனை நோக்கி இதனை படம் 4.1 விளக்குகிறது என்பதே இதற்குண்டான அர்த்தம். 4.11 Definition of electric current. மின்னோட்டத்தினுடைய வரையறை என்ன என்பதை இங்கு பார்க்கிறோம்.
Electric current is often termed as current and it is represented by the symbol I. It is defined as the rate of flow of charges in a conductor. ஒரு கடத்தியின் இரு முனைகளுக்கிடையே பாயக்கூடிய மின்னூட்டத்தினுடைய அளவு மின்னோட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது. This means the electric current represents the amount of charges flowing in any cross section of a conductor, say metal wire, in unit time. The net charges Q passes through any cross section of a conductor in cross section of the conductor in time t, then the current flowing through the conductor is I is equal to Q by T. மின்னோட்டம் I என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. கடத்தி ஒன்றின் ஒரு பகுதியின் வழியே மின்னூட்டங்கள் பாயும் வீதம் மின்னோட்டம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. அதாவது ஓரளவு நேரத்திலே கடத்தியின் குறுக்குவெட்டு பகுதியை கடந்து செல்லும் மின்னூட்டங்களின் அளவு மின்னோட்டமாகும். ஒரு கடத்தியின் குறுக்குவெட்டு பகுதியின் வழியாக Q அளவு மின்னூட்டம் T காலத்தில் கடந்து சென்றால் அதில் பாயக்கூடிய மின்னோட்டத்தினுடைய அளவு I is equal to Q by T. I is equal to Q by T என்பது மின்னோட்டத்தினுடைய வரையறை குறிக்கக்கூடிய எளிய சமன்பாடு. SI unit of electric current. SI unit of electric current ampere. The current flowing through a conductor is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb flows across any cross section of a conductor in 1 second. Hence 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. மின்னோட்டத்தினுடைய SI அலகு ஆம்பியர். ஒரு கூலும் மின்னூட்டம் ஒரு வினாடி நேரத்தில் கடத்தியின் ஏதாவது ஒரு குறுக்குவெட்டு பகுதி வழியாக கடந்து செல்லும் பொழுது அக்கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டம் ஒரு ஆம்பியர் என வரையறுக்கப்படுகிறது. எனவே ஒரு ஆம்பியர் என்பது ஒரு கூலும் ஒரு கூலும் டிவைடட் பை ஒரு வினாடி என அழைக்கப்படுகிறது. இதற்காக எளிய கணக்கு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. A charge of 12 coulomb flows through a bulb in 5 seconds. What is the current through the bulb? அப்போ இங்கே வந்து Q எவ்வளோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Q is equal to 12 coulomb, time T is equal to 5 seconds கொடுத்துட்டாங்க. Therefore I is equal to Q by T, 12 by 5 is equal to 2.4 amps. ஏன் இதுக்கு ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னம்னாக்கா இதை கண்டறிந்த அறிவியல் அறிஞர் பேர் ஆம்பியர், அதனால் அதனுடைய அலகு ஆம்ப் என கொடுக்கப்படுகிறது. Then electric circuit. An electric circuit is closed conducting a loop or path which has a network of electrical components through which electrons are able to flow. மூடிய சுற்று வழியாக மின்சுற்று என்பது மின்னோட்டத்தை தன் வழியே செல்ல அனுமதிக்க பல மின்கூறுகளை வலையமைப்பை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மூடிய சுற்று அல்லது பாதை. மின்சாதனங்களால் மின்னூட்டத்தின் மூலமான மின்கலத்தையும் இணைக்கும் பாதைகளாக மின்கம்பிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மின்கலம், மின்விளக்கு, சாவி ஆகியவை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு எளிய மின்சுற்று எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் எனப்படும். An electric circuit is a closed conducting loop or path which has a network of electrical components through which electrons are able to flow. The path is made using electrical wires so as to connect an electric appliances to a source of electric charge as battery. A schematic diagram of electric circuit composing of a battery and an electric bulb and a switch given as shown in the figure. Then the symbols of some components of a circuit. மின்கூறுகள் மற்றும் அவற்றுடைய குறியீடுகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ரெசிஸ்டர்ஸ் மின்தடையாக்கி எங்கு பயன்படுகிறது என்றால் மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தினுடைய அளவை நிர்ணயம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. வேரியபிள் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் ரியோஸ்டாட் மின்னோட்டத்தினுடைய அளவை தேர்ந்தெடுக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. அம்மீட்டர் யூஸ்டு டு மெஷர் த கரண்ட். வோல்ட்மீட்டர் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளவிடுவதற்காக யூஸ்டு டு மெஷர் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். கேல்வனோமீட்டர் மின்னோட்டத்தினுடைய திசையை கண்டறிய. A diode is the various uses which you will study in a higher classes. இங்கு வந்து டயோடுடைய பல்வேறு பயன்பாடுகளை உயர் வகுப்பிலே படிப்போம் என்று ஒரே வரியாக சொல்லி முடித்து விட்டார்கள். தென் ஒளி மின் டயோடு LED, லைட் எமிட்டிங் டயோடு. LED is the various uses which you will study in a higher classes. அதை பற்றியும் உயர் வகுப்பிலே படிக்கிறீர்கள். தரை இணைப்பு ஜெனரல் கனெக்ஷன் used to provide protection to the electrical components. It also serves as a reference point
டு மெஷர் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். மின்சாதனங்களை பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. மின்னழுத்தத்தை அளவிட குறிப்பு புள்ளியாகவும் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த சர்க்கியூட் if which on the bulb glow, if it is switched off the bulb does not glow. அதான் சொல்ல போகிறாங்க. சர்க்கியூட்டை கொடுத்துட்டாங்க. இந்த மின் சுற்றிலே சாவி மூடி இருக்கும் பொழுது மின்விளக்கு ஒளிர்கிறது, சாவி திறந்திருக்கும் பொழுது மின்விளக்கு ஒளிராது. எனவே மின்னோட்டம் செல்வதற்கும் அதன் சுற்றுப்பாதை மூடப்பட வேண்டும். மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு தேவையான மின்னழுத்த வேறுபாட்டினை மின்கலம் கொடுக்கிறது, பேட்டரி கொடுக்கிறது. எலக்ட்ரான்கள் மின்கலத்தின் எதிர்மின் முனையிலிருந்து நேர்மின் முனைக்கு செல்கிறது என்பது தான் இதனுடைய அர்த்தம். இஃப் இட் இஸ் switched ஆஃப் த பல்ப் டஸ் நாட் glow, therefore the circuit must be closed in order that of current passes through it. The potential difference required for the flow of charges is provided by the battery. The electrons flow from the negative terminal to positive terminal of the battery. எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ, எலக்ட்ரான்கள் மின்கலத்தின் எதிர்மின் முனையிலிருந்து நேர்மின் முனைக்கு செல்கிறது. By convention, the direction of current is taken as the direction of flow of positive charge or opposite to the direction flow of electron. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மின்னோட்டத்தினுடைய திசையானது நேர் மின்னோட்டத்தின் திசையில் இருக்கும் அல்லது எதிர் மின்னோட்டம் செல்லும் திசைக்கு எதிர் திசையில் அமைந்திருக்கும் எனவும் கூறலாம். எனவே மின்னோட்டத்தினுடைய திசையானது ஒரு மின் சுற்றில் நேர்மின் முனையிலிருந்து எதிர்மின் முனையை நோக்கி தான் இருக்கும் என இதை சொல்கிறாங்க. தஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் த்ரூ இந்த சர்க்கியூட் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல், இந்த டெர்மினலுக்கு தான் மாறி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. தென் த எலக்ட்ரிக் காம்போனன்ட்ஸ், மின்கூறுகள் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சர்க்கியூட் ஒன்று பார்த்தோம். இந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இஸ் கிவன் த ஃபிகர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் different components such as a battery, switch and bulb. All these components can be represented by using certain symbols. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம குறியீடுகளாகத்தான் பயன்படுத்த போகிறோம். It is easier to represent the components of a circuit using their respective symbol. ஒன்றுக்கும் என்ன குறியீடுகளை பயன்படுத்தணுமோ அந்த குறியீடுகளை முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும். The symbols that are used to represent some commonly used components are given in the table. ஏற்கனவே ஒரு டேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டேபிளில் என்னென்ன போடணும்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். The use of the components are also summarized in table. அந்த டேபிளில் ஏற்கனவே இருக்குது. மின்கலம், மின்விளக்கு, சாவி போன்ற பல மின்கூறுகளுடன் இந்த மின்கூறுகள் அனைத்தும் குறிப்பிட்ட குறியீடுகளால் குறிக்கப்படுகின்றன. இந்த குறியீடுகளை பயன்படுத்தி ஒரு முன்சுற்றினை அமைப்பது எளிது. பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் சில மின்கூறுகள் அவற்றின் குறியீடுகளும் அட்டவணைக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதே இதனுடைய விளக்கம். தென் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அண்டு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அண்டு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ், மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாடு. யூ ஆர் நவ் ஃபெமிலியர் வித் வாட்டர் கரண்ட் அண்ட் ஏர் கரண்ட். You also known that there must be a difference in temperature between the 2 points in a solid from heat to flow in it. நீரோட்டம் மற்றும் காற்றோட்டம் பற்றி ஏற்கனவே கீழ் வகுப்பில் படித்திருப்பீர்கள். ஒரு திண்ம பொருள் 2 புள்ளிகளுக்கிடையே வெப்பநிலை வேறுபாடு இருந்தால் மட்டுமே அதன் வழியாக வெப்பம் பாயும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். இதேபோன்று ஒரு கடத்தியிலே 2 புள்ளிகளுக்கிடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு இருந்தால் அந்த கடத்தியில் மின்னோட்டம் பாயும். Similarly, a difference of electric potential is needed for the flow of electric charges in a conductor. In the conductor, the charges will flow from the point in it which is at higher electric potential to a point which is at lower electrical potential at a point. ஒரு கடத்தியில் மின்னூட்டமானது உயர் மின்னழுத்த புள்ளியிலிருந்து குறைந்த மின்னழுத்த புள்ளிக்கு பாயும் என்பது இதனுடைய வரையறை. And then electric potential, மின்னழுத்தம். ஒரு புள்ளியில் மின்னழுத்தம், the electric potential at a point is defined as the amount of work done in moving in a point positive charge from infinity to that of point against the electric force. ஒரு புள்ளியில் மின்னழுத்தம் என்பது ஓரளவு நேர்மின்னூட்டத்தை முடிவில்லா தொலைவில் இருந்து மின்விளக்குக்கு எதிராக மின் விசைக்கு எதிராக அப்புள்ளிக்கு கொண்டு வர செய்யப்படும் வேலையினுடைய அளவு. ஒரு புள்ளியின் மின்னழுத்தம் என்பது ஓரளவு நேர்மின்னூட்டத்தை முடிவில்லாத தொலைவிலிருந்து மின்விசைக்கு எதிராக அப்புள்ளிக்கு கொண்டு வர செய்யப்படக்கூடிய வேலையினுடைய அளவு மின்னழுத்தம், எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் என வரையறுக்கப்படுகிறது. எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், மின்னழுத்த வேறுபாடு என்றால் என்ன? மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது
The electric potential difference between 2 points is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point against the electric force. இரு புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு ஓரலகு நேர் மின்னூட்டத்தை மின் விளக்கு விசைக்கு எதிராக நகர்த்த செய்யப்படக்கூடிய வேலையினுடைய அளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது. Suppose you have moved a charge Q from a point A to another point B. Let W be the work done to move a charge from A to B. Then the potential difference between the point A and B is given by the following expression. Potential difference V is equal to work done W by charge Q. Q என்ற மின்னூட்டத்தை A என்ற புள்ளியிலிருந்து B என்ற புள்ளிக்கு நகர்த்த உள்ளதாக கருதுவோம். இந்த மின்னோட்டத்தை Aயிலிருந்து Bக்கு நகர்த்துவதற்கு செய்யப்படக்கூடிய வேலை W என கொள்வோம். A மற்றும் Bக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு கீழ்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து பெறப்படுகிறது. மின்னழுத்த வேறுபாடு V is equal to செய்யப்பட்ட வேலை W by மின்னூட்டம் Q. இந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கிடையே potential difference is equal to the difference in the electric potential of these 2 points. If V of A and V of B represents the electric potential at the point A and B respectively, then the potential difference between the points A and B is given by VA is greater than VB. இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டையும் மின்னழுத்த வேறுபாடு என்று கூறலாம். VA மற்றும் VB என்பது புள்ளி AB இல் உள்ள மின்னழுத்தங்கள் என கொண்டால் இவ்விரண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு V is equal to VA minus VB அல்லது V is greater than more than VB, VB is more than VA எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதில். அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளையும் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. அதற்கு அடுத்தபடியாக இருப்பது வோல்ட் என்பதுன்னா கிட்டத்தட்ட the SI unit of electric potential or potential difference is volt. The potential difference between the 2 points is in 1 volt. If 1 joule of work is done by moving in 1 coulomb of charge from one point to another against the electric force, 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டினுடைய அலகு வோல்ட். ஒரு கூலும் நேர் மின்னூட்டத்தை ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளியின் மின்விசைக்கு எதிராக எடுத்துச் செல்ல செய்யப்படும் வேலையினுடைய அளவு ஒரு ஜூல் எனில் அப்புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு ஒரு வோல்ட் ஆகும். ஒரு வோல்ட் is equal to 1 ஜூல் by 1 கூலும். இதற்கு ஒரு தீர்க்கப்படக்கூடிய கணக்கு சால்வ்டு ப்ராப்ளம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. The work done is moving charges 10 coulomb across 2 points in a circuit 10 joule, 100 joule. What is the potential difference between the points? இந்த கணக்கு வந்து சொல்யூஷன் பார்த்தோம்னா V is equal to W by Q அப்படிங்கிற ஃபார்முலா பயன்படுத்தி 100 by 10 is equal to V is equal to 10 volt அப்படிங்கிறத நாம் இங்கே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதற்கு அடுத்தபடியாக ஓமினுடைய விதியை பற்றி கூற வேண்டும். ஓம்ஸ் லா வந்து நமக்கு 10ஆம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராக்டிக்கலும் கூட. அதனால் இதை கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சுக்கணும். த ஜெர்மன் ஃபிசிசிஸ்ட் ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் established the relation between the potential difference and current, which is known as the Ohm's law. The relationship can be understood from the following activity. ஒரு சர்க்யூட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சர்க்யூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மீட்ரு, ஒரு வோல்ட் மீட்ரு, ஒரு ரியோஸ்டாட்டு, ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ், ஒரு பேட்டரி, ஒரு கீ ஒன்று கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. இந்த சர்க்யூட்டை பயன்படுத்தி இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை முறையாக பார்க்க வேண்டும். According to Ohm's law, at constant temperature, இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட்டு, the steady of current I flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference V between the two ends of the conductor. கடத்தியின் இரு முனைகளுக்கிடையே இவ்விதியின்படி மாறாத வெப்பநிலையிலே கடத்தி ஒன்றின் வழியே பாயும் சீரான மின்னோட்டம் கடத்தியின் முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு நேர்தகவில் உள்ளது. I is proportional to V. எனவே 1/V is equal to மாறிலி. இந்த மாறிலியினுடைய மதிப்பு 1/R என கொண்டால் இந்த value of this proportionality constant is found to be 1/R என்றால் therefore I is equal to 1/R into V, V is equal to I into R என்பது இதனுடைய ஓமின் விதியினுடைய தரவு கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா R is the constant for a given material, say நிக்ரோ மெட்டீரியல் ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க at a given temperature and is known as the resistance. இதைத்தான் மின் தடையாக பயன்படுத்துகிறோம் of the material. Since the potential difference V is proportional to the current I, the graph between V and I is a straight line for a conductor as on the figure. ஒரு கிராஃப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும்ட்டு.
V is directly proportional to Iங்கிற போது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மாற மாற இண்டக்ஷனும் கரண்ட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு கிராஃப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து ஒரு நேர்கோடாக வருகிறது என்பது இதனுடைய விரிவாக்கம். அடுத்தபடியாக அந்த கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ரிலேஷன் பிட்வீன் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அண்டு கரண்ட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு விலைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல், ஒரு பொருளினுடைய மின்தடை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது. இப்போ நிக்ரோம் ஒயர் தான் எடுத்துக்கிறாங்க. வாஸ் கனெக்டட் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். இஃப் யூ ரீப்ளேஸ் த நிக்ரோம் ஒயர் வித் ஏ காப்பர் ஒயர், அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக காப்பர் ஒயரை பண்ணோம்னா அந்த கண்டக்ட் த சேம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். You will notice the different current for same value of the potential difference across the wire. If you again replace the copper wire with an aluminum wire, அதுக்கு பதிலாக ஒரு அலுமினியம் ஒயரை பயன்படுத்துங்க. You will be get another value of the current passing through it from the equation. You have learned that V by I must be equal to the resistance of the conductor used. The variation in the current for the same value of the potential difference indicate the resistance of the different material in different. Now the primary questions, what is the resistance? அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கணும். முதல்ல வந்து நிக்ரோம் பயன்படுத்துகிறாங்க, அதுக்கப்புறம் காப்பர் ஒயரை பயன்படுத்துகிறாங்க, அதுக்கப்புறம் அலுமினியம் ஒயரை பயன்படுத்துகிறாங்க. விபிஐனுடைய மதிப்பு மாறிலியாக இருந்தாலும் ஒரே மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு மின்னோட்டத்தினுடைய மதிப்பு மாறுபடுவதை கவனியுங்கள். இதுபோல் தாமிர கம்பிக்கு பதிலாக அலுமினிய கம்பியை பயன்படுத்தும் ஒரே மின்னழுத்த வேறுபாடு மின்னோட்டத்தினுடைய மதிப்பு மாறுபடுவதை கவனிக்கிறோம். ஒரே மின்னழுத்தத்திற்கு வெவ்வேறு பொருள்களுக்கு வெவ்வேறு மின்னோட்ட மதிப்பு கடத்தியிருப்பது வெவ்வேறு பொருள்களுக்கு மின்தடை மதிப்பு வெவ்வேறாக இருப்பது என்பதை காட்டுகிறது. அப்படின்னா மின்தடை என்றால் என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக நமக்குள்ளே எழும். அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ மெட்டீரியல் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டி to opposite the flow of charges and hence the passage of current through it is different for different material. ஒரு பொருளின் வழியாக மின்னூட்டங்கள் பாய்ந்து செல்வது, அது மின்னோட்டம் பாய்வதை எதிர்க்கும் பண்பு அந்த பொருளுடைய மின்தடை என்பது ஒரு பொருள் வழியே மின்னோட்டம் பாய்வதை மின்னோட்டம் செல்வதை எதிர்க்கும் பண்பு. இது வெவ்வேறு பொருள்களுக்கு வெவ்வேறாக அமையும். அப்போ ஓம் விதியிலிருந்து V/I என எழுதலாம். கடைசியாக அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியலினுடைய வரையறை என்ன என்றால், கடத்தி ஒன்றின் முனைகளுக்கு இடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் the resistance of the conductor can be defined as the ratio between the potential difference across the ends of the conductor and the current flowing through it. கடத்தி ஒன்றின் முனைகளுக்கு இடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் அதன் வழியே செல்லும் மின்னூட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவு கடத்தினுடைய மின்தடை என வரையறுக்கப்படுகிறது. அப்போ யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன, மின்தடையினுடைய அலகு என்ன? The SI யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஓம் அண்ட் இட் இஸ் ரெப்ரசன்ட் பை த சிம்பிள் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. இதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வச்சு ரெண்டு கணக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு ஓம்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 வோல்ட் பை 1 ஆம்பியர் அப்படிங்கிறத மின்தடையினுடைய அலகு எப்படி வர்றதுன்றதை தீர்க்கிறது. அதுக்கு ஒரு கணக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. calculate the resistance of the conductor through which the current 2 amps passes when the potential difference between the ends of 30 volt. The current through the conductor I is equal to 2 amps. Potential difference V is equal to 30 volt. From Ohm's law R is equal to V by I. Therefore R is equal to 30 by 2 is equal to 15 ohm அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு அவங்களே வந்து தீர்த்து வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் மின்தடை, எலக்ட்ரிக்கலை பற்றி என்ன என்பதை பற்றி அடுத்த காணொளியில் காண இருக்கின்றோம். எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி மின்தடை எண் என்ன